Today we are going to study the 10th unit, that is Buddhism. Buddhism developed against the backdrop of certain political systems, political philosophy, economic and social order, and practicing of particular religious activities in ancient India. The 6th century BC has left a permanent impression on Indian history mainly because it witnessed an intense preoccupation with philosophical speculation. Buddhism created the vision of an alternative society, the possibility of organizing society on different principles from the hierarchical and inegalitarian ideology and practice that had begun to gain ground. The roots of Buddha's social philosophy can be clearly traced back to the society of the 6th century BC. Politically, it was situated in the context of state formation and the emergence of certain institutions. The political system at the time of Buddha was characterized by the existence of two distinct forms of government, that is, monarchical kingdoms and clan oligarchies. The process of territorial expansion and the consolidation of the early Indian state was operating at two levels in the age of Buddha. The monarchical kingdoms of the Ganga Valley, especially Kosala and Magadha, were each expanding at the expense of their immediate and weaker neighbors. But at the same time, they were locked in a struggle for supremacy among themselves, in which Magadha ultimately triumphed. The political philosophy at that time, the most notable aspect of political philosophy in the age of Buddha was the completely pragmatic approach to power. The new organizations of production. Historians differ about the extent to which iron contributed to the emergence of new relations of production in the age of Buddha. The discovery of ironന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം it leads to the expansion of agriculture, and that field marvelous expansion was there, and there is a lot of surplus productions, and by that it promotes different types of trades, commerce, and along with an expansion of agricultural and settlements, there was increased craft production. Number of crafts are mentioned in the text as also coins signifying a money economy, trade and trade routes, and corporate commercial activity in the form of a serenity. The age of the Buddha has also been characterized as the period of the second urbanization. ഇനി സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്, ആ സമയത്താണ് വർണ്ണ സിസ്റ്റം, അത് ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ 4 കാറ്റഗറീസിലുള്ളവരും അവരെല്ലാവരും ഓരോ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പോലെയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഏത് സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കണം ആ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പം ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നുള്ള മുൻപിലുള്ള വർഗ്ഗക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റാറ്റസ്, ആസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു ബ്രാഹ്മിൺസിനൊക്കെ ഉള്ളത്. ജന്മനാ തന്നെ അവർക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുകയാണ്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. Economic contradictions were accompanied by social contradictions. Certain families were regarded as of high status, others were regarded as low. കുറേ പേര് ഭയങ്കര ഉയർന്ന സ്റ്റാറ്റസിലും കുറേ പേര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലും. The Brahmins were staking their claims to pre-eminent സ്റ്റാറ്റസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബർത്ത്. അവർക്ക് ജന്മനാ തന്നെ, അതായത് ആസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ ബ്രാഹ്മിൺസിനുണ്ടായത്. ജന്മനാ തന്നെ അവർ ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നു. ബട്ട് ദെയർ ഈസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് സച്ച് ക്ലെയിംസ് ബീങ് വിഗറസ്ലി contested. To sum up, in the 6th century BC was one which was in the jaws of rapid change. Apart from the emergence of inequality, the transformation and reformulation of political units and social and economic institutions entailed the breakdown of clan and kin organizations and the collective units of the earlier periods.
Jainism, Buddhism, and other heterodox philosophies were the creative response of thinkers to such a society. ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് ടീച്ചിങ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷാ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഈ ഭാഗമാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബുദ്ധാസ്. ബുദ്ധ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബുദ്ധിസം. ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീബുദ്ധനാണ്. ബുദ്ധ ഹിസ് ഫാമിലി നെയിം വാസ് ഗൗതം ആൻഡ് സിദ്ധാർത്ഥ വാസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ഹിം ബൈ ഹിസ് പാരൻസ്. ഹി വാസ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സംഘാസ് ആൻഡ് ക്ഷത്രിയ ഓർ വാരിയർ ബൈ കാസ്റ്റ്. സിദ്ധാർത്ഥ ഹാഡ് എ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് സിൻസ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് മാരീഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 16 years with Yashodhara. The turning point of his life came at 29 when he realized that men are subjected to old age, sickness and death. 29-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം 16-ാം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 29 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ആ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടി. വെൻ ഹി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് മെൻ ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഓൾഡ് ഏജ്, സിക്നെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത്. മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വഴികൾ ഓൾഡ് ഏജും സിക്നെസ് അതുപോലെ ഡെത്ത്. ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് സഫറിങ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുഴുവൻ സഫറിങ്സ്, വിഷമം പിടിച്ചതാണ്, കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഹി ഹിംസെൽഫ് റിസോൾവ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രേറ്റ് റിനൗൺസിയേഷൻ ടു ഗീവ് അപ്പ് ദ പ്രിൻസ്ലി ലൈഫ് ആൻഡ് ബിക്കം എ വാണ്ടറിങ് അസെറ്റിക്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രാജകീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ടു ഗീവ് അപ്പ് ദ പ്രിൻസ്ലി ലൈഫ് ആൻഡ് ബിക്കം എ വാണ്ടറിങ് അസെറ്റ്. ഒരു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സന്യാസിയെ പോലെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഹി ഡിപ്പാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ പാലസ് ലീവിംഗ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഇൻഫന്റ് സൺ behind. He met various teachers in search of truth. Being unsatisfied, he practiced severe austerity and extreme self-mortification for nearly 6 years. However, again abandoned this path and selected his own path. അങ്ങനെ 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് 35-ാം വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പ്രാപിച്ചത്, ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചത്. This he accomplished while seated cross-legged under a banyan tree at a place now called Buddha Gaya in Bihar. The essence of Buddhism. ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ എസൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The essence of Buddhism's early preaching was said to be the four noble truths. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർലി പ്രീച്ചിങ്സ് അത് അറിയപ്പെടുന്ന 4 നോബിൾ ട്രൂത്ത്സ് എന്നാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സഫറിങ്സ്, കഷ്ടതകളെ സ്വീകരിക്കുക, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സഫറിങ്സ്. നോയിങ് ദ കോസ് ഓഫ് സഫറിങ്, അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുക, നോയിങ് ദ കോസ് ഓഫ് സഫറിങ്. തേർഡ് വൺ, ബ്രിങ് ടു ആൻ എൻഡ് ഓഫ് സഫറിങ്സ്. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഫറിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദ 8-fold പാത്ത് ആസ് എ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ ഈ സഫറിങ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഒരു അഷ്ടാംഗ മാർഗം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ റിലീസ് ഫ്രം സഫറിങ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4 നോബിൾ ട്രൂത്ത്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സഫറിങ്സ്, പിന്നെ നോയിങ് ദ കോസ് ഓഫ് സഫറിങ്സ്, ബ്രിങ് ടു ആൻ എൻഡ് ഓഫ് സഫറിങ്സ് ആൻഡ് ദ 8-fold path as a mechanism for release from sufferings. ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൈഫ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സഫറിങ്. അപ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിരാശയും വിഷമവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. ലൈഫ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സഫറിങ്. ദ ഫസ്റ്റ് സെർമൺ ഓഫ് ദ ബുദ്ധ അറ്റ് സാർനാഥ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് സഫറിങ്. അപ്പോൾ ഈ സഫറിങ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മളിൽ എന്നും ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം സാർനാഥിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ ബർത്ത് ഈസ് സഫറിങ്, ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് സഫറിങ്, സിക്നെസ് ഈസ് സഫറിങ്, ഡെത്ത് ഈസ് സഫറിങ്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വിഷമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്ത്, ജനനം തന്നെ സഫറിങ് ആണ്. അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജ് സഫറിങ് ആണ്, സിക്നെസ്സും അതുപോലെയുള്ള വിഷമം പിടിച്ചതാണ്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞാണ്. ഡെത്ത് ഈസ് സഫറിങ്, അത് മരണവും സഫറിങ് ആണ്. ബീങ് യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ലവ്ഡ് വൺ ഈസ് സഫറിങ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ. ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഈസ്
സഫറിങ്. അവരിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും സഫറിങ്സ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ വാട്ട് വൺ ഡിസൈസ് ഈസ് സഫറിങ്. ഒരാൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കണം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെയും സഫറിങ്സ്. ക്ലിങ്ങിങ് ടു ദ എതേളി ഈസ് സഫറിങ്. അപ്പൊ ലോക കാര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു സഫറിങ്സ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സഫറിങ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വൺസ് ഡിസയർ ഫോർ പവർ, പ്ലഷർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഈ സഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ഡിസയർ ഫോർ പവർ, ഒരുത്തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹങ്ങളാണ്, അധികാരത്തോട്, പ്ലഷറോട്, സന്തോഷം നേടാനുള്ള പ്രവൃത്തികളോട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സഫറിങ്സ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. സഫറിങ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വൺസ് ഡിസയർ ഫോർ പവർ, പ്ലഷർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. Then third, to stop disappointment and suffering, one must stop desiring. അപ്പൊ ഈ സഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് അത് ഇല്ലാതെയാക്കണം. അത് നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. വൺ മസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഡിസയറിങ്. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുക, ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സഫറിങ്സിനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ വേ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡിസയറിങ് ആൻഡ് സഫറിങ് ഈസ് ദ നോബിൾ എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത്. വേ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡിസയറിങ്, ആഗ്രഹങ്ങളെയും വിഷമങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ, എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സജസ്റ്റഡ് ബൈ ബുദ്ധ ദീസ് പാത്ത്സ്. ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ 8 പാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് വ്യൂസ്, നല്ല കാഴ്ചപ്പാട്, റൈറ്റ് വ്യൂസ്, റൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്, നല്ല ഉദ്ദേശം, റൈറ്റ് സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട്, റൈറ്റ് ലവ്ലിഹുഡ്, അതുപോലെ റൈറ്റ് എഫോർട്ട്, റൈറ്റ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഈ 8 നോബിൾ ഫോൾഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് വ്യൂസ്, സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്, തേർഡ് റൈറ്റ് സ്പീച്ച്, then right conduct, right livelihood and right effort, right mindfulness and right concentration. ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ, അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷാ പോയിന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ. വെൻ സമ്മൺ ജോയിൻസ് ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഓർഡർ, ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു നോ ക്രിയേഡ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെറിമണി ഓഫ് ഇനീഷ്യേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രവേശന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഐ ഗോ ഫോർ റെഫ്യൂജ് ടു ദ ബുദ്ധ. റെഫ്യൂജ് മീൻസ് അഭയം. I go for refuge to the Buddha. I go for refuge to the law. I go for refuge to the order. Buddha suggested his serious disciples to abandon the ordinary civil life since it was difficult to follow the fold path in such a life. അപ്പോൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ആളുകളോട്, സിവിൽ ലൈഫ് കൂടി പോകുന്ന ആളുകളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് അവർക്ക് 8 ഫോൾഡ് പാത്ത് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൻസ് 2 മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ബുദ്ധ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളെ തന്നെ അദ്ദേഹം 2 ആയിട്ട് ആ ഫോളോവേഴ്സിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ലേ ഡിസിപ്പിൾസ്. ആ മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ആ ആശ്രമത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സും, മറ്റത് ലേ ഡിസിപ്പിൾസ്, സാധാരണ അനുയായികളും. അങ്ങനെ 2 തരം അനുയായികളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്, മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ലേ ഡിസിപ്പിൾസ്. ഇനി ഓരോരുത്തരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ടു ഫോർസേക്ക് ഫാമിലി. അപ്പൊ മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവര് ഫോർസേക്ക് ഫാമിലി, ഓക്കുപേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ലീഡ് എ സോളിറ്ററി ലൈഫ് അതർ ആസ് anchorist or as a members of a monastic community. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധമതത്തിൽ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിക്കണം, അവരുടെ ജോലിയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആൻഡ് ലീഡ് എ സോളിറ്ററി ലൈഫ്, ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതം, ഐദർ ആസ് ആൻകോറിസ്റ്റ് ഓർ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരു മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മെമ്പറെ പോലെ അവർ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദെയർ ആർ റിജിഡ് റൂൾസ് ഓഫ് ദിസ് മൊണാസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി.
പാലിക്കുക. അവിടെ ചില നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള റൂൾസുകളുണ്ട്, അത് അവർ അനുസരിക്കണം. അത് സിമ്പിൾ ഡ്വെല്ലിങ്സ്, അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സിമ്പിൾ ഡ്വെല്ലിങ്സ്, 3-piece ഗാർമെന്റ്സ്, അതുപോലെ ഷേവ്ഡ് ഓഫ് ഹെഡ് ആൻഡ് ബിയേർഡ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെറിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, വസ്ത്രധാരണ രീതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3-piece ഗാർമെന്റ്സിൽ, അതുപോലെ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുക, താടി വടിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഹി മസ്റ്റ് ബെഗ് ഫോർ ഹിസ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം യാചിച്ച് നേടണം. മസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് പ്രൊഹിബിഷൻ ടു മീറ്റ് ഡയറ്റ്, അതുപോലെ ദ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ദ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്. ഇനി മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സ്, 10 കൽപ്പനകളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദേ മസ്റ്റ് റിഫ്രൈൻ ഫ്രം, അവരെന്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണമെന്ന്. കില്ലിങ്, സ്റ്റീലിംഗ്, അൺചേസ്റ്റിറ്റി, lying, intoxicants, solid food after midday, dancing, music and theatrical representation, using garlands, perfumes and slaves, അതുപോലെ യൂസിങ് ബിഗ് ആൻഡ് ബ്രോഡ് കൗച്ചസ്. ആൻഡ് കൗച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിലുകൾ, കിടക്കാനായിട്ട് അത്ര സുഖമായിട്ടുള്ള കട്ടിലുകളിലൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ, സിൽവറും ഗോൾഡും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന്, അവരതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ ഫർദർ മിനിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ്. വേറെ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, വീണ്ടും കുറെ നിർബന്ധങ്ങളും കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Patrimoksha, the oldest Buddhist document, contains a list of about 250 contraventions by which a monk has to test his consciousness twice every month. അപ്പം എല്ലാ മാസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഈ 250 കോൺട്രവെൻഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും മറിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആ ബോക്സ് 1 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക. ഇൻ ദ മൊണാസ്റ്റിക് ഓർഡർ ദർ ആർ 4 സ്റ്റേജസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു നിർവാണ. നിർവാണയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ 4 സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻട്രൻസ്, അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രമത്തിൽ ചേരുന്നത്, പ്രവേശനത്തോടു കൂടിയാണ്. ദ നൊവിയൻസ് ഹു ഹാവ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം, ആ സ്ട്രീമിലോട്ട്, അപ്പൊ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് അവരങ്ങ് ചേരുകയാണ് ആശ്രമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ആ പ്രവേശനമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദർ ആർ ദോസ് ഹു വിൽ റിട്ടേൺ here on the എർത്ത് ഓൺലി വൺസ് മോർ, ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദർ ആർ ദോസ് ഹു വിൽ നോട്ട് റിട്ടേൺ ഹിയർ ഓൺ ദ എർത്ത് എനിമോർ. മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് അവർക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് സാധാരണ ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, അവർ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. ദേ വിൽ ബി ഇൻ എ ഹയർ വേൾഡ്, ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദെൻസ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു നിർവാണ, അവിടെയാണ് അവർ നിർവാണ പ്രാപിക്കുക. ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അർഹറ്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിലോ ആ മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 4th സ്റ്റേജ്. അതാണ് അർഹറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഹു വിൽ പാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫ്രം ഹിസ് പ്രസന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു നിർവാണ. അവരുടെ പ്രസന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നിർവാണയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. സാൽവേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അത്. ഇനി ഫോർ ദ ലേമൻ, 2 തരം ജീവിത രീതികളുണ്ട്. ഒന്നും ബുദ്ധമത സന്യാസികൾക്കും, മറ്റൊരു ലേമൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച് അതിനെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവരനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയണ. ഫോർ ദ ലേമൻ, സാധാരണ ആളുകൾ, വുമൺ, അതുപോലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും. ബുദ്ധ ഓൾസോ ലേ ഡൗൺ സർട്ടൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അവർക്ക് വേണ്ടി, അവർക്കും ബുദ്ധമതത്തിനെ പിന്തുടരാം, പക്ഷെ അവർക്കും കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ അഡ്വൈസ് ടു ലീഡ് എ മോറൽ ലൈഫ്, ഒരു മോറൽ സന്മാർഗ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ടൈം and fulfill all duties towards parents, teachers, wives, children, servants, subordinates and assets. ആരെല്ലാമായിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം, അവരോടൊക്കെ എല്ലാ കടമകൾ അവർ നിർബന്ധപൂർവ്വം നിവർത്തിച്ചിരിക്കണം. അതായത് ടു ഫുൾഫിൽ ഓൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ടവേഴ്സ് പാരൻസ്, പാരൻസിനോടുള്ള കടമ, ടീച്ചേഴ്സിനോട്, വൈഫ്സിനോട്, ചിൽഡ്രനോട്, ജോലിക്കാരോട്, സബോർഡിനേറ്റ്സോട്, എല്ലാവരോടും ഉള്ള ആ ഓരോ
ഓരോരുത്തരും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റ ചിട്ടകളെല്ലാം അവർ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഹി സജസ്റ്റഡ് 5 കമാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ലേമൻ ഡിസിപ്പിൾസ്. അദ്ദേഹം ലേമൻ ഡിസിപ്പിൾസിന് വേണ്ടി 5 കമാൻഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ അഡ്വൈസ് ടു റിഫ്രൈൻ ഫ്രം. അവരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അതായത് കില്ലിങ്, സ്റ്റീലിംഗ്, അൺചേസിറ്റി. അൺചേസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അശുദ്ധി. ലയിങ് ആൻഡ് ഇൻടോക്സിക്കൻസ്. ഇൻടോക്സിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരി സാധനങ്ങൾ. അതുപോലെ കില്ലിംഗ്, സ്റ്റീലിംഗ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ മാറി നിൽക്കണം. ദോ ഫോർ എ ലേമൻ ദ ഹയസ്റ്റ് സാൽവേഷൻ വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ത്രൂ ദീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെത്തേഡ്സ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഹയസ്റ്റ് സാൽവേഷൻ ലേമന് ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു procure a favorable reincarnation here on the earth. So it would be possible for them to become a member of the monastic community and ultimately attain the rank of arhat. Such an ideal or reincarnation is associated with the doctrine of karma of Hinduism. അപ്പോൾ ഹിന്ദുയിസത്തിലെ കർമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലം, മോശം ചെയ്താൽ മോശഫലം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലേമൻസിനും ബുദ്ധമത സന്യാസികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലേമൻസ്, ആ ആചാരത്തിനെ പിന്തുടർന്നവർ അവസാനം അർഹത്ത് എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ജീവിതചര്യകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അറ്റൈൻ ദ റാങ്ക് ഓഫ് അർഹത്ത്. അർഹത്ത് എന്നുള്ള റാങ്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. A layman is not called to celibacy, but it is required to be faithful to his wife. അപ്പോൾ ഈ ലേമൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, അയാൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ഹിസ് വൈഫ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും വിശ്വസ്തത ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ്. Break with Brahmanism. Most important, while there were a few ideas the Buddhist philosophy shared with the Upanishadic thought and with the Sramanic renouncer tradition, Buddha did not merely rehash ideas. His ideas marked an innovative and radical move in the direction of creating a new social philosophy with an enduring appeal for humankind. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനവരാശിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ദർ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ബ്രേക്ക് വിത്ത് ബ്രാഹ്മണിസം ബട്ട് ഓൾസോ ആൻ ഇൻ്റർഗേഷൻ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ബിലീഫ്സ്. അവരുടെ ബേസിക് ബിലീഫ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു മാറി വേറെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ മുൻ മേധാവിത്വം എന്നുള്ള, ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മുൻ മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള ആ ധാരണ തിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ നമുക്കായിട്ട് കാഴ്ചവെച്ചത്. ദ ഡീമിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കിങ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ, കിങ്ഷിപ്പും കാസ്റ്റും എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഡീമിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. ബോത്ത് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ കൺസിഡേർഡ് ഡിവൈൻലി ഓർഡൈൻഡ് ഇൻ ബ്രാഹ്മണിസം. ബ്രാഹ്മണിസത്തിൽ പറയണത് അത് ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ കിങ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയണതൊക്കെ. പക്ഷേ ബുദ്ധിസം ഓപ്പൺഡ് അപ്പ് ഇമ്മൻസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. ദ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമേഷൻ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കുഡ് ഓൾസോ കം ഫ്രം ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എംഫസിസ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if everything was permanently in a state of change, varna divisions and despotic കിങ്ഷിപ്പ് കുഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യവും ഒന്നും ലോകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടില്ല, എല്ലാം ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കിങ്ഷിപ്പും അതുപോലെ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ കൺസെപ്ച്വലൈസിങ് ദ ന്യൂ സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി മേ ബി discerned. Buddhist ethics required a reciprocal giving. Masters should treat those who worked for them well in return, for which their servants would work hard for their masters. അപ്പോൾ ആര് നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിസ്റ്റിൻ്റെ എത്തിക്സ് പറയണത് ഗിവിങ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ്
treat those who work for them well. അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ദീസ് നോംസ് വുഡ് ഹവർ required no reordering of the existing economic order in which some had too much, others too little. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് കുറെ കൂടുതലും കുറെ പേർക്ക് തീരെ ഇല്ലായ്മ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. സിമിലർലി കിൻഷിപ്പ് വാസ് ടു ബി എക്സസൈസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ധർമ്മ, മോഡറേറ്റിംഗ് ദ ഡെസ്പോട്ടിക് ഗവേൺസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂളേഴ്സ്. അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ത്രൂ ദാന, അതുപോലെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാനം നൽകണമെന്നാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. The growth, development and decline of Buddhism. Within a few centuries following the age of Buddha, the philosophy that originated with him spread out from its earlier location in eastern India. As it spread, its philosophical content expanded and was transformed through its creative interaction with its new environments and the changed social processes. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണ സിസ്റ്റമൊക്കെ നിലവിൽ നിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് അതിനവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളും വേദമൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് സംസ്കൃതിയിലാണ്, സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷയിലാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഷ വശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷ, അതായത് പാലി ഭാഷയിലാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ തൻ്റെ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചത്, ഫിലോസഫി എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനി എപ്പോഴും Buddhist philosophy did not remain static during its long history. അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിസത്തിന് വളരെയധികം പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴും അതിനകത്തും അത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നിരുന്നില്ല. അതിനകത്തും എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇൻ ദ സെഞ്ചുറീസ് ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊമൾഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഏർലിയസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇന്ത്യ ബുദ്ധിസം അണ്ടർവെന്റ് എ മാസീവ് പ്രോസസ് ഓഫ് മിഷണറി ഡിഫ്യൂഷൻ ത്രൂഔട്ട് ദ ഏഷ്യൻ വേൾഡ്, assimilating new values and undergoing major changes in the doctrinal and institutional principles. അപ്പോൾ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ബുദ്ധിസത്തിലും ഒട്ടേറെ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധിസം finally the three different stands of Buddhism came to be known as ഹീനയാന, മഹായാന ആൻഡ് വജ്രയാന. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 വിഭാഗമായിട്ട് ഈ ബുദ്ധിസം തിരിഞ്ഞു. അത് ബുദ്ധന്റെ കാലശേഷം, മരണശേഷം ബുദ്ധിസത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒന്ന് ഹീനയാന, രണ്ടാമത്തത് മഹായാന, തേർഡ് വജ്രയാന. ഹീനയാന, after the death of Buddha, several Buddhist councils were held to decide the question of faith and religious orders in Buddhism. അപ്പോൾ ബുദ്ധന്റെ മരണശേഷം ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ കൂടുകയും അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫെയ്ത്തും റിലീജിയസ് ഓർഡേഴ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ദിസ് ഫൈനലി ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഹു ബിലീവ് ദ മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യന്റ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ക്ലെയിം ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബുദ്ധാസ് മെസ്സേജ്. അപ്പം അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തർക്കിച്ചു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ബുദ്ധൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്, ഏത് ആശയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്, അതിന് തന്നെ കൂടുതൽ ഫലം കൊടുക്കണം. അതായത് ആ ഓൾഡ് ട്രഡീഷണൽ ഓർത്തഡോക്സ് ആ വാല്യൂസിനൊക്കെ മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ മുന്നോട്ട് ബുദ്ധന്റെ മെസ്സേജസ് തന്നെ മുറുകി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. അവരാണ് ഈ ഹീനയാന എന്ന കൂട്ടര്. മഹായാന എന്ന് പറയുന്നത് Mahayana, located in Nepal, Sikkim, China, Korea and Japan, is diffused and vastly complex combination of many schools and sects based on a heterogeneous literature. ഇവിടെ ഒരു heterogeneous literature ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ
ഹീനയാനത്തിൽ ബുദ്ധൻ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ച് അതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീനയാന. അതായത് ഓൾഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ആ ട്രഡീഷണൽ ഫോം, ആ ഓർത്തഡോക്സ് ഫോം അത് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായിരുന്നു ഹീനയാനത്തിനെങ്കിൽ മഹായാന അതിന്റെ ന്യൂ വേർഷനാണ്, പുതിയ ആധുനിക രൂപമാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ. അപ്പൊ അവര് സ്വീകരിച്ച ബുദ്ധനെ തന്നെ ഒരു ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുക. മറ്റൊടുത്ത് ബുദ്ധനെ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ ഹീനയാനക്കാര് മഹായാനക്കാര് ദൈവമായിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധനയും അങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കൂട്ടരെയാണ് മഹായാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി the following are some of the ways in which Mahayana Buddhism differs from Hinayana. കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ളത്. ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദ ഹിനയാന ഡെയിറ്റി വർഷിപ്പ് ഹാഡ് നോ പ്ലേസ് ആൻഡ് നോ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പൊ ഹീനയാനക്കാർക്ക് വർഷിപ്പ് പ്ലേസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്ഷൻ അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. മഹായാന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡെയിറ്റി ഇൻ ടു ദിസ് റിലീജിയൻ. മഹായാനയാണ് ഈ റിലീജിയനിൽ ഇതുപോലെ വിഗ്രഹ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. ദ പോപ്പുലർ ഫോം ഓഫ് the scene of Mahayana was the doctrine of Buddhivasta. According to this doctrine, through the history of human beings, a large number of noble men tread the path of Buddha, and all of them had to follow the stages of ബോധിസ്ത്വ ബിഫോർ ദേ കുഡ് അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ബുദ്ധ. അപ്പൊ അതായത് ഇവരൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സാൽവേഷനാണ് മഹായാനക്കാരുടെ മുൻപിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ മറ്റ് ഹീനയാനക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാൽവേഷനാണ്. അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി, അതായത് തന്ത്രയാന ഓർ വജ്രയാന. ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി വാസ് ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാജിക്കൽ മിസ്റ്റിക് ഡൈമെൻഷൻ, വെയർ ദ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് വജ്രയാന ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ കുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അക്വയറിംഗ് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് വജ്ര, മീനിങ് തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഓർ ഡയമണ്ട്. വജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ബലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവരുടെ റിച്വൽ വചനങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുക, സ്തോത്രങ്ങൾ ചെല്ലുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. മിസ്റ്റിക് ഡൈമെൻഷൻ, വജ്ര ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ കുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ അക്വയറിംഗ് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് വജ്ര. വജ്ര എന്നുള്ള ആ മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, സാൽവേഷൻ കിട്ടണതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ദിസ് ഫോം ഓഫ് ബുദ്ധിസം വാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഫെമിനിൻ ഡിവിനിറ്റീസ് ഹു വെർ ദ ഫോഴ്സ് ഓർ പൊട്ടൻസി ബിഹൈൻഡ് ദ മെയിൽ ഡിവിനിറ്റീസ്. അപ്പൊ മെയിൽ ഡിവിനിറ്റീസിന്റെ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന ഫെമിനിൻ ഡിവിനിറ്റീസ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. ദീസ് ഫെമിനിൻ സ്പൗസസ് ഓർ ദ ബുദ്ധാസ് ഓർ ബോധിവാസ്ത ഓഫ് ദ ന്യൂ സെക്ട് വെർ ദ സേവിയറസ്, അതായത് താരാസ് ഓഫ് ദെയർ ഫോളോവേഴ്സ്. Those who reached a high state of detachment and mental training acquired supernatural power and were capable of following these magical practices. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുകൾ, those who reached a high state of detachment and mental training, നല്ല മെന്റൽ ട്രെയിനിങ്ങും പവറും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാജിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിൽ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ട് മാറും. ദ വജ്രയാന സ്കൂൾ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഇൻ ടിബറ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. അപ്പൊ ഈ വജ്രയാന കൾട്ട് ഉള്ളത് ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ടിബറ്റിലും ഒക്കെയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ വജ്രയാനക്കാർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളത്. വൺ ഓഫ് ദ ഫോർമുലേറ്റ് ഓഫ് ടാൻട്രിക് ബുദ്ധിസം സ്റ്റിൽ ചാൻഡഡ് ഈസ് ഓം മണി Paramiham. Such a formula were expected to bestow magical power on the worship and lead to the highest bliss. ഇനി നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്, ഇനി കുറെ നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. അതായത് എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റിലും പുതിയ മൂവ്മെന്റ്സ് വന്ന്. ബുദ്ധിസം ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രാഹ്മണിക് സോഷ്യൽ ഓർഡർ. ബ്രാഹ്മണിക് സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെ, ആ പുരാതന സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെ അവർ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആസ് ഇറ്റ് എമേർജ്ഡ് ആസ് എ റെസ്പോൺസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രാഹ്മണിക് കൾട്ട് ഇൻ ദ ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ.
Buddhism has been used as an instrument of eradication of ascribed social inequality. Ascribed social inequality. ജന്മന ഇന്ന കാസ്റ്റിലെ ഇന്ന മെമ്പർ, അപ്പോൾ ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട്, മറ്റവർക്ക് അത് പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി ബുദ്ധിസം ഈ പുതിയ നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. ഹെൻസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മാസ് റിവൈവൽ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഏജ് വാസ് ലെഡ് ബൈ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആണ് ഈ നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഹി ഫൗണ്ട് ഇൻ ബുദ്ധിസം ദ മെസ്സേജ് ഫോർ ദ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ മർദ്ദിതരെ സൃഷ്ടിക്കുക, അവർക്ക് വീര്യം കൊടുക്കുക, അവരെ എല്ലാവരെയും തുല്യതയാക്കി മാറ്റുക, അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. അതുപോലെ മറ്റു പല ആളുകളും ഇതുപോലെ ന്യൂ മൂവ്മെന്റ്സിൽ പങ്കേറുകയുണ്ടായി. ഇനി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം. അപ്പൊ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഡിക്ലൈനൻസ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിസവും നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹിന്ദുസവും തമ്മിൽ കുറെ സാമ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാമ്യതകൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഹിന്ദുസത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ബുദ്ധൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10ാമത്തെ അവതാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഈ അകലം കുറഞ്ഞ് അടുപ്പം കൂടി വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിസം ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഫിനോമിനൽ ചേഞ്ച് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം. അങ്ങനെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബുദ്ധിസം ഫേസസ് ഇറ്റ്സ് ഡിക്ലൈൻ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിസം അധംപതിക്കാനും ഇത് കാരണമായി. എത്രത്തോളം ഹിന്ദുസുമായിട്ട് അടുത്തോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിസത്തിന് ക്ഷയം വരികയും അത് ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് റിലീജിയൻ എമംഗ് ട്രൈബ്സ്. 11th യൂണിറ്റ് ആണ് റിലീജിയൻ എമംഗ് ട്രൈബ്സ്. The real purpose of trying to learn about a tribal religion is not that it is exotic. ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ ആണ്, വളരെ പഴയതാണ്, 1000 വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ്, 1000-ലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് there is a way of life and systems of belief that have existed for thousands of years, and that they contain a wisdom that has made the people who believe in them also survive and allow the earth to survive as well. അപ്പൊ അവര് 1000 വർഷം അവരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ മതം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ വിചിത്രമായതുകൊണ്ടല്ല, അത് അന്നത്തെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ആ വിചാരധാര. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി ദേവിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ഈ വിചാരധാര തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ സംരക്ഷിച്ചതും അവരുടെ വിചാരധാരയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രൈബൽ റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ. റിലീജിയൻ ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് നോംസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യാവസായിക യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും റിലീജിയൻ ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ബൗണ്ടഡ് എൻറ്റിറ്റി. ഒരു ബൗണ്ടഡ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് നോംസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്. അവർക്കൊരു പ്രത്യേക നോംസും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്, വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്തുള്ള ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേൾഡിൽ. ബട്ട് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു വി കോൾ ഇൻഡിജീനിയസ് ആർ ഓൾസോ ദ ഫോം ഓഫ് റിലീജിയൻ ദാറ്റ് ഹാവ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഓവർ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്സ് എന്ന് വിളിക്കണം പഴയ ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള റിലീജിയസ് ചിന്താഗതികളൊക്കെ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിത്ത് നോ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊഫറ്റ് ഓർ ഒറിജിനേറ്റർ. പക്ഷേ അതിനായിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രൊഫറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറിജിനേറ്ററോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. റിലീജിയൻ ഈസ് മോർ ഓഫ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത രീതിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കോസ്മോളജി, ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം കൂടിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് എ ഡോക്ട്രിൻ ഓർ എ ബുക്ക് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ്. അല്ലാതെ അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ട്രിനോ ഒരു ബുക്കോ ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് എത്തിക്സോ ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ അത് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിലീജിയൻ ഈസ് നോട്ട് സീൻ ആസ് എ ഫെയ്ത്ത് ഓർ എ ബൗണ്ടഡ് എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ദ
അതേഴ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിൻഗാമിയുടെ റിലീജിയൻ മറ്റേ പിൻഗാമിയുടെ റിലീജിയനുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമയിൽ പോവില്ല, ഒന്നിനെതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എർത്തിനും നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഗോസ് ബൈ എ ട്രൈബൽ റിലീജിയൻ ഈസ് സിമ്പിൾ. ദ വേ ദ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് ദം. ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് ദേ നോ ടു ബി ട്രൂ, നോട്ട് വാട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ടു ബി ട്രൂ. അവരെന്ത് കാണുന്നു അതാണ് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടിരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് എന്താകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമല്ല അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ കാണുന്ന സത്യത്തെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ യൂഷ്വലി ഇൻഹാബിറ്റ് എ വേൾഡ് ഫുൾ ഓഫ് അനിമേറ്റ് ബീയിങ്സ്. റെയർലി മേക്ക്. അപ്പൊ അവരൊരു അനിമേറ്റ് ബീയിങ്സിന്റെ ആ ഒരു വേൾഡിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് The indigenous people usually inhabit a world full of animate beings. They rarely make a distinction between the human world and the non-human world. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് എന്നോ നോൺ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് എന്നോ ഒന്നും അവരൊരു വ്യത്യാസം കാണിച്ചില്ല. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും, ജീവി ഉള്ളവനെയും ജീവി ഇല്ലാത്തവനെയും മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്നായിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻആനിമേറ്റ് ആൻഡ് ദ അനിമേറ്റ്. To many indigenous peoples, there is no separation between animals and humans and between rocks, rivers, trees and human either. ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ ഒന്നിലും അവർ വ്യത്യാസം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് ബിലീഫ് നോൺ ആസ് ടോട്ടമിസം. അപ്പോൾ ടോട്ടമിസം എന്നുള്ള ആ ബിലീഫ് നമ്മൾ എമിൽ ഡർക്കിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കേട്ടതായിരുന്നു. ദ ഹ്യൂമൻസ് ആർ സീൻ ആസ് എ കണക്റ്റഡ് ബൈ ancestry and blood ties to the non-human world of animals, birds and environment. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർവികരായിട്ട് കുലചിഹ്നമായിട്ട് എന്ത് സംഗതി എടുക്കണം അത് പൂർവികനായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കണം. അവരിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് റിലേഷനാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവരതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടമിസം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. ഏർലിയർ തിയറിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രസർ കാണിച്ച എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് മാജിക്കിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ട്രൈബ്സ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന്, മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബട്ട് തിയറിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇവാൻ പിച്ച്വാർഡ്, എന്നാൽ ഇവാൻ പിച്ച്വാർഡ് ഇൻ ദിയർ വർക്ക് ഓൺ റിലീജിയൻ ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദേ ടു ബിലീവ് ഇൻ സുപ്രീം ഗോഡ് ആൻഡ് ഹാവ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ലൈക്ക് മോർ ലിറ്ററേറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. ഇവാൻ പിച്ച്വാർഡും ഇതുപോലെയുള്ള ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിൽ അവർ ഓരോ സുപ്രീം ഗോഡ്സിനെയും അതുപോലെ ഡിവിനിറ്റി ഒക്കെ അവരുടെ കൾച്ചറിലും ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എഡ്വാർഡ് ബി ടൈലർ ഹാഡ് കോയിൻഡ് ദ ടേം അനിമിസം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ബിലീഫ് ഓഫ് നോൺ ലിറ്ററേറ്റ് സോ കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ കാണിക്കാൻ അനിമിസം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എഡ്വാർഡ് ബി ടൈലർ ഉപയോഗിച്ചത്. ബൈ അനിമിസം ടൈലർ ഹാഡ് മെന്റ് എ ബിലീഫ് ഇൻ സോൾ ഓർ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ അനിമിസം എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ ടൈലർ പറഞ്ഞത് സോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ഈ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ട്രൈബ്സ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നത്. നോൺ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ഇംപെർഫെക്റ്റീവ് ടു ദ സെൻസ് ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ലൈഫ് ഫോഴ്സ് പ്രൈമർലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അനിമേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ റിലീജിയൻ ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് ഓർ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് എനി വൺ? ഡർക്കിൻ ഹാഡ് കോൾഡ് റിലീജിയൻ ആസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാക്രഡ്. അപ്പൊ റിലീജിയന് ഡർക്കിൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവർ പല രീതിയിൽ ട്രൈബ്സ് ഓരോ ആചാരങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന് ദൈവമായിട്ട് പലതിനെയും കണ്ട് സുപ്രീം ഗോഡായിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രീം ബീയിങ് ആയിട്ട് എന്തിനെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സാക്രട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, കുറെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കുകയും അതിനെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ ഒരു ചർച്ചായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ആരാധനകൾ നടന്നിരുന്നതായിട്ട് ഡർക്കിൻ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ട്രൈബ്സ് ഓർ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ. ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ടു മച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്, ലെറ്റ് us just understand that tribe or indigenous is a broad term that encompass many different kinds of people. ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല
രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം കൂട്ടരെയാണ് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഹവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ദേ ആർ അർബനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ലിറ്ററേറ്റ് ഓർ ആർ സ്റ്റിൽ ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ചിലവർ അർബനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ചിലവർ അൺഅർബനൈസ്ഡ് ആണ്, ചിലവർ സ്റ്റിൽ ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഹണ്ടർ ഗാദേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി പാസ്റ്ററൽസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, വെർ ദോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ടിൽ ഫെയർലി റീസെന്റ് ടൈം വെർ ലിവിങ് ഓൺ ദ ഫ്രിഞ്ച് ഓഫ് മേജർ urbanized and literate communities and who did not follow a major universal religion of the world. അപ്പോൾ മേജർ റിലീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട്, ഇസ്ലാം, ജൂഡിസം, അതുപോലെയുള്ള അതിലൊന്നും ചേരാതെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചില വിശ്വാസങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, അത് ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അവരെയാണ് ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫോർ ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ഹാഡ് ബീൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ ഇൻഡിജീനിയസ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ് ലൈക്ക് ഹിന്ദുയിസം, ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ഈവൻ ഇസ്ലാം ആൻഡ് ഓർ ജുദിസം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ മതചിന്തകളായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസം അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് കുറെ പേര് മാറിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബേസിക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇപ്പോഴും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് അവരുടെ ആ വിചാരങ്ങളും ചിന്താരീതികളും അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരിപ്പോഴും അവരുടേതായ ആ പർട്ടിക്കുലർ ട്രൈബ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ tribes are those that did not become part of the social stratification and structure of the mainstream society, preferring to keep their identity as distinctive peoples and an integral aspect of this identity that has been their own beliefs and practices, especially their relationship with the environment and their cosmogonic rather than anthropocentric worldview. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക വിചാരധാരയുണ്ട്, അതിൽ കൂടിയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വേൾഡ് വ്യൂ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഡിഫർ ഫ്രം ട്രൈബ് ടു ട്രൈബ്. അപ്പോൾ ഓരോ ട്രൈബിലിന്റെ വിശ്വാസവും ചിന്താരീതി മറ്റൊരു ട്രൈബിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവർ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അമാനുഷിക ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബ് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെയല്ല വേറൊരു ട്രൈബിലുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ their beliefs and practices are also impinged upon the external circumstance and historical events. Religions, rituals and practices are often the means through which tribes respond to crisis. ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ബിലീഫ്സ് ഇൻ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻസ്, സൂപ്പർ ഹ്യൂമനിലുള്ള ബിലീഫ്സ്. ഒരു സുപ്രീം ഗോഡ് എല്ലാ റിലീജിയനിലും ട്രൈബ്സിന്റെ കാണാം സുപ്രീം ഗോഡ്സിന്. ദ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏർലി ഒബ്സർവർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫൻ ഡിനൈഡഡ് ദ ട്രൈബ്സ് ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് ദേ ഓൺലി ബിലീവ് ഇൻ ലെസർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് ബട്ട് ഹാവ് നോ കൺസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ട്രൈബ്സിനെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അവർ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആസ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ബൈ കൊഹിറ്റ്ഗ്രോ, the pre-Christian Naga had a conception of God that was nearly identical with the Christian concept of divinity. അതാണ് അവിടുത്തെ ഉള്ള കൊങ്ഗ്രോ എന്നുള്ള ആ ട്രൈബ്സിന്റെ ഒരു വിശ്വാസ ചിന്ത. ക്രിസ്ത്യൻസ് ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെ കാണുന്ന അതുപോലെയാണ് അവരുടെ ആരാധന രീതിയെ കാണണം. അവരുടെ ഈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഗോഡ് നോൺ ഇൻ ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അമിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ അല്ലെങ്കിൽ അഖാറ, വരിവര, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളിലാണ് അവര് ദൈവത്തിനെ പേരിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വിശ്വാസത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസ രീതിയാണ് അവര് പ്രകടിപ്പിക്കണം. മോസ്റ്റ് റിച്വൽസ് ഓഫ് ദ നാഗാസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടവേഴ്സ് മോർ ആക്സസിബിൾ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ടവേഴ്സ് ദ റിമോട്ട് ഡിവിനിറ്റി. ലൈക്ക്വൈസ് ദ ജാഡ് ബോട്ടിയാസ്, അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ട്രൈബ്സ് ആണ്. അവരാണെങ്കിൽ ഹാവ് എ ജനറൽ നോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓവർ റേസിംഗ് ഡിവിനിറ്റി ഹു ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ബട്ട്
ബിനിൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇന്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ടു മച്ച്. അപ്പൊ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അധികം ആളുകളായിട്ട് ഇടപഴകാറില്ല. എന്നാലും അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ദൈവം ആളുകളായിട്ട് അത്ര ഇടപഴകാറില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കണം. വൺ മേ റീകോൾ ഇവാൻസ് പിച്ചുവാർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂവറോൾ പെർവസീവ് സ്പിരിറ്റ്. ഇനി ന്യൂവറോൾ പെർവസീവ് സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവാൻ പിച്ചുവാർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. കോത്ത് who is likewise omnipresent and omnipotent by rarely worshipped. അപ്പൊ ന്യൂവറിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ദൈവം അവര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കോത്ത് എന്നാണ്, KWOTH. ഹൂ ഈസ് ലൈക്വൈസ് ഒമിനി പ്രസന്റ് ഒമിനിപൊട്ടന്റ്, സർവ്വവേദിയും എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. ഒമിനി പ്രസന്റും ഒമിനി പൊട്ടന്റും സർവ്വശക്തനും ഒക്കെയാണ്. അതിനെയാണ് അവര് വർഷിപ്പ് ചെയ്യണത്. ടോഡാസ് ഓഫ് Nilagiri Shiv, a supreme goddess who is parent to the Toda lineage as well as the Toda sacred cattle. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗം ട്രൈബിനെ നിരീക്ഷിച്ചാലും അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനകളും ദൈവങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് സുപ്രീം ഗോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിഫറെന്റ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ആൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ പെർവസീവ് ഡിവിനിറ്റി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് destructured into a number of lesser beings who usually have more human-like characters and who interact with humans in a way that is negotiable and interactive. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ പവേഴ്സും ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് reason that most rituals and religious practices such as keeping of fast and making sacrifices are directed towards this being. ancestor പൂർവികരുടെ സ്പിരിറ്റിനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് എല്ലായിടത്തും കാണാം, എസ്പെഷ്യലി among the agricultural tribes, and they persist in those culture where people have made the transition to urban life. The worship of ancestors can be traced to the transition from pre-property and pre-agricultural stages to that of settled agriculture. More commonly, there is the prevalence of clan deities. Clan deities എല്ലായിടത്തും കാണാവുന്നതാണ്. Among the ജാഡ് ഓഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് they are known as കുൽദേവത. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഭിന്ന ട്രൈബ്സും അവരുടെ ആരാധന രീതികളും ആരെയൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇനി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റിച്വൽസ്. among indigenous communities, ഇതുപോലെയുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ there is no separate sphere of religion. റിലീജിയന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വേറൊരു സ്ഫിയർ, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രത്യേക സ്ഫിയർ ഇല്ല. പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഡെയിറ്റി, സ്പിരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗോസ്റ്റ് പ്ലേ ആൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സ്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഡെയിറ്റീസ്, അതുപോലെ സ്പിരിറ്റ്സ്, ഗോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻ സോഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഹെൽത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഈ ദേവതകളും ദേവന്മാരും സ്പിരിറ്റും അതുപോലെയുള്ള സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി ഇൻഡിജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബലി ആസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വേരിയസ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ethnographies attributed good and bad health to cosmological forces than to anything absolutely mundane. Illness can be attributed to displeasure of spirits. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ ട്രൈബ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സ്പിരിറ്റിന്റെ അതൃപ്തി കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യണ ഒരു മറുമരുന്ന്. The Girisha have a category of spirits called Veers, who are the souls of the dead and even of the living. They can both male and female, helpful or harmful. The Girisha most often blame these spirits for illness. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇൽനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഗിരീഷ്യ എന്നുള്ള ആ സ്പിരിറ്റ് മൂലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് കോൾഡ് മാൽറി. അതൃപ്തരായിട്ടുള്ള കുറെ സ്പിരിറ്റ്സ്, അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മാൽറി. ആർ ഓഫൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പെയിൻ ആൻഡ് സിക്നസ്. വേദനകളും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മാൽറി എന്നുള്ള ആ സ്പിരിറ്റ് കാരണമാണ്. ലിവിങ് സോൾസ് ഓർ വിയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈവിൾ ആക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് അതേഴ്സ്, ഡ്രൈവൺ മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ജെലസി ഓർ ആങ്കർ. ആൻഡ് ദീസ് സോൾസ് ഓർ വിച്ചസ് ആർ ഓൾവേസ് ഫീമെയിൽ. ദേ ആർ ഹൈലി മൊബൈൽ ആൻഡ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പൊ ഈ സ്പിരിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഫീമെയിൽസ് ആണ്.
അവര് എന്തെങ്കിലും ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതൃപ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഭൂമിയിലും ആളുകൾക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന. ഇനി എൻവയറമെന്റൽ ഡേറ്റിസ് ആൻഡ് സാക്രഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾസ് ലിവ് ഇൻ എ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എലൈവ്, where every element, stones, trees, water bodies and landscapes like mountains and valleys are sacred. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബ്സ് എവിടെയെല്ലാം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും, എല്ലാ എലിമെന്റ്സ്, സ്റ്റോൺസ്, ട്രീസ്, വാട്ടർ ബോഡീസ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, മൗണ്ടൻസ്, വാലീസ് എല്ലാം പുണ്യമുള്ളതായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും വളരെ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഇൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ദ ഡോൺഗ്യാരിയ Kondas of Orissa won a legal battle to save what they consider as their most sacred god, നിയാംഗിരി. നിയാംഗിരി എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയെ അവിടുത്തെ ആ ട്രൈബ്സ് വളരെ ദിവ്യമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നതാണ്, ദിവ്യമായിട്ട് അവരുടെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ ഖനനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഖനനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ ട്രൈബ്സും അതിന് എതിരായിട്ട് വന്ന്. ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്, നിയാംഗിരി ഈസ് എ repository of large amount of അലൂമിനിയം. നിയാംഗിരി എന്നുള്ള സ്ഥലം അലൂമിനിയം അധികമുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലും കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡും അത് അതിക്രമിച്ച് കടന്നു കയറിയപ്പോഴേക്കും 8,000 or so tribal living there, it is their god. അവർ ഏതാണ്ട് 8,000-അധികം ട്രൈബൽസ് ആണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം അവരുടെ ദൈവമായിട്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിനെ കണ്ടിരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി. ദിസ് വാസ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് കേസ് വേർ ദ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ were able to save their sacred landscape from corporate market driven greed to extract all resources from the earth. ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഖനന പ്രക്രിയകളും നടത്തുന്ന ഈ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും ഭൂമിനെ രക്ഷിക്കണില്ല. ഭൂമിനെ രക്ഷിക്കണം ഇതുപോലെ പ്രകൃതിനെ ആരാധിക്കണം നമ്മുടെ ട്രൈബ്സും ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾസും ആണെന്ന്. Forest dwelling tribes likewise worship forest spirit, and sometimes the forest itself is considered as sacred. ഇനി ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ട്രൈബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് അവർ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം ലൈക്ക് ദ നൈക്കാൻ കൺസിഡർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആസ് എ ഗിവിങ് ആൻഡ് നർച്ചറിങ് ഏജൻസ്. നൈക്കാൻ എന്നുള്ള ആ ട്രൈബ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നർച്ചറിങ് ഏജൻസിയാണ്. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന്. ദ കോന്ത ഓഫ് ഒറീസ worship the earth mother by sacrifice, and in the past they were well known for the practice of human sacrifice. What is interesting to note is that the local Hindu kings also considered the Kont earth mother sacred and made donations and extended patronage to the human sacrifice rituals of the Kondas. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ the notion of the sacred landscape is found among many tribes globally and entire stretches. ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ ട്രൈബ്സ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ ആരാധിക്കും. വളരെ ശുദ്ധിയോടുകൂടി പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി അതിനെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മോഡേൺ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസം അല്ല, അവരുടേതായ ആ ട്രൈബൽ വിസ്ഡം, ആ ട്രൈബൽ വിസ്ഡം ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിനെ തന്നെ ദുരിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന് ട്രൈബൽ റിലീജിയൻസ് ഓൺ ദ വേ. ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽ റിലീജിയൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ശക്തിയെല്ലാം കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആ ട്രൈബൽ രീതികളിലൊക്കെ മാറ്റം വന്ന്, പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ആ പഴയ തത്വങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒത്തിരി പേര് ശ്രമിക്കും. ദർ ലോസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹാവ് ബിഗൺ ടു റിവൈവ് സം ഓഫ് ദ ഓൾഡ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്. അവരുടെ ഓൾഡ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറേ പേര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. Many young people from the Munda community in Delhi, for example, have begun to celebrate Sarana festival in
ഡൽഹിയിൽ സരണ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ട്രൈബൽ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണമാണ്. അവർ വീണ്ടും ആ പഴയ രീതിയിലേക്ക്, പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം, എന്നാലേ ഭൂമിക്ക് രക്ഷയുള്ളെന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു സരണ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡൽഹിയിൽ ആചരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സരണ മരം ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായി. ദ ട്രൈബൽ ബിലീവ്സ്